हरि ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरो आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर भक्तवत्सल मुरली मनोहर ब्रजसुंदर भगवान श्रीकृष्णंकर अभय श्रीचरणारविंदरे अनंतकोटि दंडवत। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं परम प्रेममयी परम भावमयी परम रसमयी माँ आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीराधांकर अभय श्री चरणारविंदरे अनंतकोटि दंडवत। व्यासी भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराजंकर पदारविंदरे प्रणाम। संत शिरोमणि जगन्नाथ दासी महाभाग भक्ति अवतार श्री चैतन्य महाप्रभुंकर पदारविंदरे प्रणाम। अद्य श्रीमद्भागवत पाठ एवं आलोचना चक्रर सभापति महोदय प्रतिष्ठाता महोदय व्यासी महोदय परम आदरणीय समस्त आलोचक बंधुगण समादरणीय भगवत रस पिपासु सुधी समाज आपण मानक समस्त को अंतरर गभीरतम प्रदेशर श्रद्धा सम्मान एवं प्रणाम। महाप्रभुंकर महती अनुकंपा को आधार करी आरंभ होइथिबा एई जो भागवत आलोचना कार्यक्रम आमे आसी श्रीमद् भागवत दशम स्कंद द्वारिका लीलारे महाप्रभुंकर अत्यंत मनमोहन विनोदभरा प्रसंग आलोचना शुणा अपेक्षा करेचे, किंतु उपक्रमणिकार तो आम प्रत्येक दिन गोटे गोटे नीति श्लोक रखुचे। से ही क्रम आज जो आलोचना अधना धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महतां धनम। यही श्लोकटी दुईटी कथा उपरे गुरुत्व दि जाइछि नुहे, दुईटी कथा उपरे पार्थक्य कौन रही से कथा को आम आलोचना करुचे। गोटे हूँ धन आ गोटे हूँ मान। धन कहले आम मैंने बुझीपारुचे यही टंका पैसा धन संपत्ति यही तो कहा जाए ना, किंतु मान कहले सम्मानर कथा जहाँ व्यक्ति को संसार भितर मुंड टेकी चलने को साहाय्य करे। थरे तो चिंता करिबा आम जो समाज रोचे से समाज रे जदि आमको हाँ लोके तो स्वार्थ पड़िले मुँह पर निश्चित प्रशंसा करेंगे। स्पष्ट भाव में कहवाक चाहूँगी सम्मुख प्रशंसा प्रशंसा नुहे किंबा सम्मुख निंदा निंदा नुहे। अर्थात जो मैंने स्वार्थ हासिल करने को आसती मुँह पर अनेक प्रशंसा करते, ठीक सेमती जो मानकर अधिकार अच्छी मते सजाड़ा से माने जदि कहिबे गुरुप्रसाद तुमर यही जगह भूल है मु कौन ताको निंदा भाव में ग्रहण करी केबे नुहे, बरं से माने मोर शुभाकांक्षी से माने मोर सुहृद जो माने कि मो मुहरे मोर भूलटा को दर्शाई ता नुहे मते आउ टिके सहज होगापाई आउ टिके सुंदर होगापाई आउ टिके मार्जित होगापाई बाट बतई से आम जीवन रे आमे केबे भी सम्मुख प्रशंसा को नहीं उल्लसित हेबा नहीं किंबा सम्मुख निंदा को नहीं मन दुख करिबानी, बरं सम्मुख निंदा को निजर मार्ग प्रस्तुत करिबा पाई एक माध्यम बुझी नहीं जिबा, सम्मुख प्रशंसा को गोटे चालबाजिया कथा बोली बुझी नहीं जिबा। जीवन रे पछरे जदि प्रशंसा हैला ताहा होची प्रशंसा, चलीगला पर जदि लोके कहले ए बाबू चिन्हिच अमुक करती समुख करती बहुत भल लोक सेटा होची प्रकृत रे प्रशंसा। एटा मोर व्यक्तिगत मत, किंतु चाणक्य गोटे बड़ सुंदर कथा कहउचंती अधमा धनमिच्छन्ति। जो माने अधम श्रेणी व्यक्ति से माने सबुबले टंका पछरे धाउथि, तांको जीवन रे आउ किछि नाही, हरे टंका 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 हरे हरे। एपरिकी
ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନେ କେତେ ଯେ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି ତାହା କହିବାଟା ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିସରରେ କେବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୋର ବିଚାର ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଅଧମା ବୋଲି କହିଦେବା। ଅଧମା ଧନମିଚ୍ଛନ୍ତି ଧନଂ ମାନଂ ଚ ମଧ୍ୟମା। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଧନ ଖୋଜନ୍ତି, ତା ସହିତ ମାନ ବି ଖୋଜନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ନମସ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ପଛପଟେ ଲାଞ୍ଚ ବି ଦେବେ। ଇଏ ଦଳଙ୍କର ବିକୃତ ମାନସିକତା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀୟ ବୋଲି ଚାଣକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମା ମାନମିଚ୍ଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ ମାନସିକତା, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ମାନୋ ହି ମହତାଂ ଧନମ୍। ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ମହତ୍ ଲୋକର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ତା'ର ସମ୍ମାନ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ, ଯେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇଲେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ, ଏପରିକି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ସାମୟିକ ସୁଖ, ନିଜର ସାମୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମାନକୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଗଲେଣି ତୋ ସଙ୍ଗ ତୁ ଯେତେକ ଜନ ରେ, ଗଲେଣି ତୋ ସଙ୍ଗ ତୁ ଯେତେକ ଜନ, ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ କେତେ ଧନରେ, ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ କେତେ ଧନ। ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ବଡ଼ ସୀମା ହେଲା ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜୀବ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ଦାମୀ ଲୁଗାଟେ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଇସାବାଲା ହୋଇଥିବେ ତେବେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଦାହ କରିବାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଯିବନି, କିମ୍ବା ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧି ଯଦି ଆମେ ଜୁଇ ଉପରେ ଶୋଇବା ସେ ମଧ୍ୟ ନିମିଷକେ ହରିଓମ ହୋଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛେ, ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାମକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛେ ବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକତା ପାଇଁ। ଉତ୍ତମ ମାନସିକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେମିତି ଉଦାହରଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ସଂସାର ଅଳିକ, ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଳିକ। ଧନ ଦୌଲତ ମାନ କ୍ଷମତା ସବୁ ସିନା ଖାଲି ବାଡ଼କୁ ବତା, ନିମିଷେ ମିଳେଇ ଯିବ, ଧର୍ମ ଏକାତର ଚିର ସାଥୀ ହୋଇ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିବ। ସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେମାନେ କେବଳ ଧର୍ମର କଥା ବିଚାର କରନ୍ତି, ନୀତିର କଥା ବିଚାର କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କଥା ବିଚାର କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ବିଚାର କରୁଛେ ଏବଂ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ। କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେବେ ଆଜି? ଯେଉଁ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ 65ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ବା 65 ଅଧ୍ୟାୟ, ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାସ ବିନୋଦ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିହାସ 65ରେ ପରକାଶ। ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ନିକଟରେ, ରାଜନ୍, ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ଏକ ଦିନେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏକାନ୍ତ ଭୁବନେ। ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେ ହରି ତ୍ରିଗୁଣ ଅତୀତ ପଲ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଉପଗତ, ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳିବାର ଆସେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ଯଦୁବଂଶେ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍
ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ କିପରି ଭାବରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ରସର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, କେମିତି ଟିକେ ଇଙ୍ଗିତଟା ପରା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖଟା ମଧୁରରୁ ମଧୁରତମ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କହିର୍ଚିତ୍ ସୁଖମାସୀନଂ ସୋତଳ୍ପସ୍ତଂ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ପତିଂ ପର୍ଯ୍ୟଚରତ ଭୈସ୍ମି ବ୍ୟଜନେନ ସଖୀଜନୈଃ। ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୁଝଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେ ବିଶ୍ୱ ମାୟା ଲୀଳା କରି ସର୍ଜଇ ପାଳଇ ସଂହରି ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳି ବାର ଆସେ ଯାର ଜନମ ଯଦୁବଂଶେ ତାର ନିକଟେ ଭାବ ଘେନି ମିଳିଲା ଭୀଷ୍ମକ ନନ୍ଦିନୀ ଦିବ୍ୟ ଆଲଟ କରେ ଧରି ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରୀ କୃଷ୍ଣର ଶୟନ ଭବନ କିପଟାନ୍ତର ଦେବା ଅନ୍ୟ। ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ପାଳକ ତାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷର ବା କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା। ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କ ପଡ଼ିଛି, ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରାତପ, ଚନ୍ଦ୍ରାତପରେ ମୁକ୍ତା ମାଣିକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ଟିକେ ଦୂରରେ ଦିକି ଦିକି ହୋଇ ଜଳୁଛି ରତ୍ନ ପ୍ରଦୀପ। ମଲ୍ଲିମାଳରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ପଲଙ୍କ, ଯାହାର ବାସ୍ନା ବେଶ ପ୍ରସରି ଯାଉଛି ଦିଗ୍ବିଦିଗେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଆସୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ମାଙ୍କର ବା କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। କାହା ସହ କବି ତୁଳନା କରିବ, କଲମ ରାଜି ନୁହଁଇ ସଂସାର ଯାକର ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯହିଁ ଠୁଳ ହୋଇ ଥାଇ ସେ ନାରୀ। ରମା ଉମା ନୋହି ବେଟି ସରି ସେ ନାରୀ। ରତି ହେବେ କି ପଦ କିଙ୍କରି ସେ ନାରୀ। ଆଭା ବିଭା ପ୍ରଭା ଅଧିକାରୀ ସେ ନାରୀ। କୁଙ୍କୁମାଙ୍କିତ ରତ୍ନହାର କଟି ମେଖଳା ଶୁଭ୍ର ସାର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପଲାବଣ୍ୟରେ ଖଞ୍ଜି ହୋଇଥିବା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ରାସ ବିନୋଦ କଲେ। ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ, ପ୍ରିୟେ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରଠାରୁ ମୋତେ ନିଜକୁ ଭାରି ସଂକୁଚିତ ଲାଗୁଛି। ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଚାହିଁଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୁଏ, କନ୍ୟା ବରୟତ ରୂପಂ ମାତା ବିତಂ ପିତା ଶ୍ରୁତଂ ବାନ୍ଧବାକୁଳ ମିଛନ୍ତି ଭୋଜନଂ ଇତର ଜନାଃ। କନ୍ୟା ବରୟତ ରୂପମ୍, ଝିଅଟି ବିଚାର କରିବ, ମୁଁ ଯାହାର ହାତ ଧରିବି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ବରଣ କରିବି, ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି। ମାତା ବିତମ୍, ଝିଅର ମା ବିଚାର କରିବେ, ଯିଏ ମୋର ଜୋଇଁ ହେବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଝିଅର ବାପା ସେ ବିଚାର କରିବେ, ମୁଁ ଯାହାର ହାତରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦାନ କରିବି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସୁଖ୍ୟାତି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ହତଭାଗା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ହତଭାଗା ଯାବତୀୟ ପାପକର୍ମ ଲିପ୍ତ ଲୋକେ ଛି ଛି କରୁଛନ୍ତି। ବାନ୍ଧବା କୂଳ ମିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ଆମ ଜାତିରେ ଆମ ପାଟକରେ ବାହା ହେଲା ନା ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଇତର ଲୋକ ଆସିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ହରିବୋଲ, ପେଟ ପୁରିଲେ ସବୁ ଭଲ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥାକୁ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇଲ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲ। ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ କାଳିଆଟେ। ହଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହା ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯଦୁବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ପୂର୍ବେ ଯଜାତି
ସାପ ପାଇ ନୃପ ଆସନ ମୋର ନାହିଁ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଅଭିଶାପର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କ୍ଷମା କରିବେ, ଯଜାତିଙ୍କର ଅଭିଶାପର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ ଆସନରେ ବସିବିନି। ସେତିକି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୀର ହେଇଥାନ୍ତି ତା ବି ନୁହଁ, ଶତ୍ରୁର ଭୟରେ ଆସି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିକିରି ରହୁଛି। ମୋର ସେମିତି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଲେ ବଡ଼ ଧରଣର କେହି ଥାନ୍ତେ, ତାହା ବି ନୁହଁ। ସବୁତିକ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବେ ଅକିଞ୍ଚନ ମୁହିଁ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରିୟ ମୁଁ ବୋଲାଇ, ଏଣୁ ସମ୍ପଦେ ଅନ୍ଧ ଲୋକେ ମୋତେ ନ ଭଜନ୍ତି ବିମୁଖେ। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ କୁଳସ୍ୟ ଶିଳସ୍ୟ ବୟଶ୍ଚ ବିତଂ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ବିତଞ୍ଚ ସନାତନଞ୍ଚ ବିଚାର କରାଯିବ ଯେ ଜ୍ୱଇଁର କୂଳ କ'ଣ, ତା ପାଖରେ ଶିଳତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ କିଛି ଭଦ୍ରାମୀ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୋ ଭଦ୍ରାମୀ ତ ନ କହିଲେ ଭଲ, ଲୁଗା ଚୋରି ଅଛି, ଦହି ଚୋର, ଲହୁଣୀ ଚୋର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେସବୁ କଥା ତମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ବାପା ମା କଥା। ମୋର ଯିଏ ଜନ୍ମିତ ବାପା ମା ଦେବକୀ ବସୁଦେବ, ସିଏ ତ କାରାଗୃହରେ ରହିଲେ ଜୀବନ ତମାମ, ଏବଂ ଯିଏ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଗୋପାଳୁଣୀ। ତ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖିକିରି ଭଲ ପାଇଗଲ? ମୋତେ ବରିଲୁ କିସ ଦେଖି ଶୁଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ, କ'ଣ ଦେଖିଲ ଯେ ମୋ ଠାରେ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ହେଲ? ବରଂ ମୋ ବିଚାରରେ ତୁମେ ଯଦି ଶିଶୁପାଳଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତ ଢେର ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥାନ୍ତ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ତୋହର ବର ଶିଶୁପାଳ ବେଗେ ତାହାର ପୁରେ ଚଳ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଏବେ ବି ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବାରେ ମୋର ଟିକେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ପ୍ରତିବାତ୍ମା, ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ? ନା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝି ନେଇଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଗୋଟାଏ ଅହଙ୍କାରର ପାହାଡ଼। ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଯୌବନମ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିମ୍ ପ୍ରଭୁତ୍ୱମ୍ ଅବିବେକିତା ଏକୈକମପ୍ୟନର୍ଥାୟ କିମୁ ଯତ୍ର ଚତୁଷ୍ଟୟ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅନର୍ଥର କାରଣ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଶାଲ୍ୱ ମାଗଧ ଦନ୍ତବକ୍ର, ଏମାନଙ୍କର ଗର୍ଭନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିନା ତୁମକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲି, ବଳେ ଆଣିଲି ତୋତେ ମୁହିଁ ଅସାଧୁ ଗର୍ବ ନ ସହଇ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ, ଦେଖ ନିର୍ଗୁଣ ମୋ ଶରୀର ଭିକ୍ଷୁକ ଜନେ ମୋ ସୋଦର। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ଗୁଣ ବିଶେଷ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ପାଇବ ତା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଗୁଣ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟେ ଆପନାର ଅନୁରୂପ ରାଜାର କୁମାର, ଏଖନେ ବୁଝିଆ ପତି ବର ଆରବାର। ହେନ ପତି ବର ତୁମି ଥାଇ ସେନ ସୁଖେ, ଦୁଃଖ ଯେନ ନହେ ଇହ ଲୋକେ ପରଲୋକେ। ବରଂ ମୋ ବିଚାରରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁରୂପ ତୁମେ ଜଣେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତ, ତୁମର ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖକର ହୁଅନ୍ତା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ବଙ୍ଗଳା ଭାଗବତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଗଲେ, ଦର୍ପ ଭଙ୍ଗ କରିବ ଶୁନିବ ତାର ବାଣୀ, ତେ କାରଣେ ଏତେ କବଲିଲା ଯଦୁମଣି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମାନସିକତାକୁ ମାପିବେ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଆପଣେଇ ନେବେ ପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ସତରେ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଥରେ ଶିଶୁପାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ
ଯେମିତି ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନର କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସୁହାଗୀ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ହେଉ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ସୁହାଗୀ ହେବ, ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ହେବ କେମିତି? ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଟିକେ ଖୁଣ୍ଟା ଖୁଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ, ଇଙ୍ଗିତଟା ପୁରା ହେଲେ ନା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶୁନିଆ ପ୍ରଭୁର ବାଣୀ ଭୀଷ୍ମକ ଦୁହିତା, କମ୍ପ ଉପୁଜିଲ ଚିତ୍ତେ ଭୟେ ବିଚଳିତା। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିପରୀତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମକ ଦୁହିତା, ମା ରୁକ୍ମିଣୀ କେବଳ ଥରିଗଲେ ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ, ତା ନୁହେଁ। ଯେପରି ଭାବରେ ବିରାଟ ବାତ୍ୟାରେ କଦଳୀ ଗଛଟି ହଠାତ୍ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ଲଇଁ ପଡ଼େ, ଭୂମିରେ ଲୋଟି ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେମିତି ରମ୍ଭା ଯେ ସନେ ଘୋର ବାତେ, ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ଅନାୟତେ, କେଶ ବସନ ଅସମ୍ଭାଳ, ନୟନୁ ବହେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ। ମା ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ନା କେଶ କେମିତି ମୁକୁଳି ଗଲାଣି ହିସାବ ଅଛି, ନା ଲୁଗା କେମିତି ଦେହରୁ ଖସି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବିଚାର ଅଛି। କେବଳ କାନ୍ଦି ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟର ରାଜା ବୋଲି ବିଚାର କରିଛି, ସମସ୍ତ ଲଜ୍ଜା, ସମସ୍ତ ଶର୍ମ, ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନକୁ ପଛରେ ଥୋଇଦେଇ ଏପରିକି ବାପା ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା ଲଗେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟେ, ମୁଁ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ହସ୍ତ ହୋଇତେ ଚାମର ପଡ଼ିଲ ଭୂମି ତଳେ, ଆଛାଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ଦେବୀ ଶରୀର ନା ଧରେ। ଯେତେବେଳେ ଅଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ମାଙ୍କ ଦେହରୁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏମିତି ଇଙ୍ଗିତ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତିଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରୁ, ନିଜେ ଧାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପଲଙ୍କୁ ଉଠି ଦେବରାଜ, ସୁନ୍ଦର ଶୋଭା ଚାରି ଭୁଜ, ଭୂମିରୁ ଦେବୀ ଭୁଜେ ତୋଳି, କୋଳେ ବସାଇ ବନମାଳି, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେବରାଜେ, କେଶ ବାନ୍ଧିଲେ ବେନି ଭୁଜେ। ନିଜ ହାତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କର କେଶକୁ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୁଗାକୁ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ ମାର୍ଜନା ବେନି କରେ, ଅଶ୍ରୁ ପୋଛିଲେ ପ୍ରିୟ ଭରେ। ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆରେ ପାଗଳି, ଶୁଣ ବିଦର୍ଭ ରାଜପୁତ୍ରୀ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୋର ହୃଦଗତି, ମୋ ତହୁଁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମତି, ମୁହିଁ ତୋର ନିଜ ପତି। ମନେ ନ କର ତୁମ୍ଭେ ରୋଷ, ଶୁଣ ମୁଁ କହଇ ବିଶ୍ୱାସ, ହାସ୍ୟ ମୁଁ କଲି ତୋର ପାଶେ, ତୋ ଚିତ୍ତ ଜାଣିବାର ଆସେ। ବିଶ୍ୱାସ କର, କେବଳ ତୁମକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଜା କରୁଥିଲେ। ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଟିକେ ନରମି ଗଲେ, ସ୍ଥିର ହେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଜାଣି କରି ନିଜର କରିଛି? ବରଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ଯେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ବରଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତୋରେ ନୁହଁଇ ଭାଜନ, ନିଜ ମହିମା ରୂପ ବହୁ, ତ୍ରିଗୁଣ ଅଧିଶ ବୋଲାଉ। ନିଜର ମହିମାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ଈଶ୍ୱର, ନିଜର ଗୁଣରେ ଗୁଣବାନ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ଗୁଣର ଅଧୀନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତୁ ତ ଗୁଣାତୀତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତୁ ତ ପ୍ରକୃତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମାନୁଛି ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘର କରିଛ,
କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଡରି କରି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ବରଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କାଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛ, ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛ, ଉଦାସୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛ। ସତ୍ୟଂ ଭୟାଦିବ ଗୁଣେଭ୍ୟ ଉରୁ କ୍ରମାନ୍ତ ସେତେ ସମୁଦ୍ର ଉପଳମ୍ଭନ ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟଂ କଦୀନ୍ଦ୍ରିୟଗଣୈ କୃତ ବିଗ୍ରହସ୍ତ୍ୱଂ ତୋଶ୍ଚେବକୈରୂପପଦଂ ବିବୁଧଂ ବିଧୁତଂ ତମୋନ୍ଧଂ ଗୁଣଦୋଷକୁ ଭୟ କରି ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବିହରି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟେ ସମୁଦ୍ରେ ସୌତୁ ପ୍ରତକ୍ଷେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ତୋର ବାଦ ଏମଂ ତ କହୁ ଅଛି ବେଦ। ସମସ୍ତ ମୁଁ କାର ଯେଉଁଠି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ତ ସମୁଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜୀବ ସମାଜ ଠାରୁ ତୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ବାସ କରିଛୁ। ତ୍ୱଂ ବୈ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥମୟ ଫଳାତ୍ମା ଯତ୍ୱା ଛୟା ସୁମତୟୋ ବିସୃଜନ୍ତି କୃଚ୍ଛନ୍। ଏ ସାରା ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଚାରୋଟି ଯାକର ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ତ୍ୱଂ ବୈ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥମୟ ଫଳାତ୍ମା ଯତ୍ୱା ଛୟା ସୁମତୟୋ ବିସୃଜନ୍ତି କୃଷ୍ଣମ୍ ତେଷାଂ ବିଭୋ ସମୁଚିतो ଭବତଃ ସମାଜଃ ପୁଂସଃ ସ୍ତ୍ରିୟାଶ୍ଚରତୟୋ ସୁଖ ଦୁଃଖିର୍ନୋର୍ନଃ। ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି, ସମସ୍ତ ସାଧନା, ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି, ସମସ୍ତ ସାଧ୍ୟର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଚାରଶୀଳ ପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇପାରେ ସେହି ବିଚାରବନ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ନଥାନ୍ତୁ କେହି ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସୁଖ ଦୁଃଖର ବିଚାର ରଖନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଶରୀର ବୋଲି କହୁଛେ, ଏ ଶରୀରଟା କ'ଣ କି? କୁନ୍ତଳ ନଖ ଚର୍ମ ଦାଢ଼ି ଦେହ ଉପରେ ଛନ୍ତି ବେଢ଼ି ରୁଧିର ମାଂସ ମଜ୍ଜା ଅସ୍ଥି ଶିରା ନିର୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତରେ ମଳ କୁର୍ମି ମୂତ୍ର କଫ ଦୁର୍ଜୟ ବାତ ପିତ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝି ନେଇଛି ଆପଣ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏମିତି କଥାକୁ ବିଚାର କରି ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ମନେ ମନେ ବରଣ କରିଛି ତା ନୁହେଁ, ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଏତେକ ବଚନ ଶୁଣି ଦେବଦେବେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଆଖି ବୋଲେ ତବେ ବିରତି ଉତ୍ତର। ମହାପ୍ରଭୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଶୁନ ଶୁନ ଦେବୀ আমি কইলু পরিহাস শুনিতে তোমার কছু বচন বিলাস। ଏମିତି କିଛି ମଧୁର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ପରିହାସ କରିଛୁ ପ୍ରିୟ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମୋତେ ଯିଏ ବାଞ୍ଛା ରଖେ, ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଆଗ୍ରହ ରଖେ, ମୋ ପାଇଁ ଯିଏ ଅନୁରାଗୀ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ମୋର ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ମୋର ଭକ୍ତା ହୋଇଯାଏ, ମୋର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି କେବେ ସନ୍ଦେହ କରିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁ କହୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାତ୍ମନ ଏବଂ
ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏକାନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଶୁଣନ୍ତେ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କଥୋପକଥନକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାନ୍ତରେ ଶୁଣିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। କେମିତି ଦୁଃଖ ଯିବ ନା, ଯେମିତି ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବତ ଭାବରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଆମେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମିତି ପ୍ରିୟାର ଭାବ ନେଇ ମନୋନିବେଶ କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଅବଶ୍ୟ ଦୂରେଇବେ। ଖଣ୍ଡନାଥ ସର୍ବଦୁଃଖାନାମ୍ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ଦାନତଃ ସ୍ୱଭାବାତ ଦାରୁରେ ସହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଧୀୟତେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆଜିର କଥା ଏଇଠି ଥାଉ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମସ୍କନ୍ଧେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣୋର୍ ଐକାନ୍ତିକ କ୍ରୀଡ଼ା କଥନଂ ନାମ ପଞ୍ଚଷଷ୍ଟିତମୋଧ୍ୟାୟଃ। ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯସ୍ୟ ସର୍ବପାପ ପ୍ରଣାଶନଂ ପ୍ରଣାମ ଦୁଃଖ ଶମନଂ ତଂ ନମାମି ହରିଂ ପରମ୍। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ସମର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।